प्रिय श्रोता नववर्षर नमस्कार और समस्त को ईश्वर बहुल रूपे आशीर्वाद करंतु। ए वर्ष आपमानकर उन्नतर वर्ष हो, आशीर्वाद वर्ष हो बोली मो यीशु नाम रे घोषणा करुछि आपमान को निमंते। और आपण मान प्रत्येक को पुनर्बार नमस्कार जनाऊँच नववर्षर समस्त को हैप्पी न्यू ईयर। प्रिय श्रोता आपमान निकट में ईश्वर वाक्य प्रचार करने आज परी एक गुरुत्वपूर्ण दिन में मो बहुत उत्साहित अटे। प्रिय श्रोता नववर्षर 2026 आज प्रथम मेसेज आप निमंते अति गुरुत्वपूर्ण मेसेज अटे। आप माने ध्यान दे निश्चय शुणु। आओ आज ए नूतन वर्षर नूतन शीर्षक होची नववर्ष यात्रा। नववर्ष यात्रा बा नूतन वर्षर यात्रा। प्रिय श्रोता मुझे पुस्तक तार एक पर्वर एक पदर आरंभ करी किछि पदगुड़िक पढ़ी आउ से मध्यरु आम माने शिखिबा। प्रिय श्रोता मु एक पद पढ़ुअछि। सदा प्रभुଙ୍କ सेवक मशांकर मृत्यु उतारे सदाप्रभु नूनर पुत्र जिहस्य नामक मशांकर परिचारक को कहिले आंबर सेवक मशा मरिअछन्ति। प्रिय श्रोता आप माने जानिछन्ति आओ इस्राएल लोक माने मिस्र रु से माने यात्रा कले। आओ से माने प्रांतर मध्य रे अछन्ति। पछपटे रहिला मिस्र, सामना को रहिला किनान देश। से माने यात्रार मझी स्थान रे पहुंची जाइछन्ति। आउ ए प्रकार अवस्था रे आउ प्रभुंकर सेवक जाहांको द्वारा ईश्वर मिस्र देश रु से मान को कढ़ी आनिथिले आउ से प्रभुंको कोल को चली जाउछन्ति। एक मझी जगार से माने ठियाइछन्ति। सेही समयर कथा जेते परमेश्वर दास मशा मरी अछन्ति। आउ सेही समय परमेश्वर जिहोशं को तांको परिचारक को बा तांको असिस्टेंट को कथा कहउछन्ति। आउ से कहउछन्ति आंभर सेवक मशा मरी अछन्ति। तापरे कहउछन्ति ए निमंते तुम्भे एबे उठ। आउ परमेश्वर जिहोशं को कहउछन्ति ए निमंते तुम्भे एबे उठ। प्रिय श्रोता आम माने 2025 को अतिक्रम करने को जाउअछु। आउ आम माने 2026 रे पाद पकीबा को जाउअछु किछि मुहूर्त परे। किंतु परमेश्वर आमान को आम माने 2025 और 2026 आमान को सामना रे रही अछि। आउ ए समय परमेश्वर वार्ता आपण पाई आउ मो पाई ए निमंते तुम्भे बे उठ। अर्थात प्रिय प्रभु को लोक माने परमेश्वर वाक्य उठ कहिबा अर्थ एटी प्रस्तुत हुआ, एटी रेडी हुआ, एटी प्लान कर, एटी समस्त को जणाओ। जिहोशंक दे परमेश्वर ए कथा कहिबा पई जाउछन्ति। लोक मानको प्रस्तुत करिया पई जाउछन्ति। पुनर्बार से माने अटकीबे नहीं, आगु को जीवा पाई बोली परमेश्वर आउ कहउछन्ति। आउ परमेश्वर एबे तांको असिस्टेंट को तांकर आउ असिस्टेंट को तांकर परिचारक को दायित्व देउछन्ति। ए जगह एक गुरुत्वपूर्ण कथा। जदि आपण लीडर पछरे जाउछन्ति, लीडर को सहायता करूछन्ति, तले सुनिश्चित होई जानतु आगरे आपण लीडर हेबे। यदि आपण पालक को सहायता करूछन्ति, यदि पालकों को सहायता करूछन्ति, निश्चय पालकों को आशीर्वाद आप माने पाइबे। तो एडी मोसा को जीवा परे परमेश्वर जिहोशं को उठौछन्ति। आउ ए निमंते तुम्बे बे उठ बोली कहउछन्ति, अर्थात प्रस्तुत हो बोली कहउछन्ति। आउ कोन करिवे, कोन पे से कहउछन्ति आम्बे इस्राएल संतान गण को जेहु देश देबा उद्यत अछु सेठा को तुम्बे आउ एही लोक समस्त जर्दन पार हे कि जाओ बोली कहउछन्ति। प्रिय प्रभु को संतान माने प्रभु आपण आउ मते कहउछन्ति ए 2026
ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଆଉ ଏଇ ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଲିଡରସିପ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ସାମ୍ନାରେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ଅଛି, ସାମ୍ନାରେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଯହୋଶୁଆଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଉ ଏଇ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର ହେଇ ଯାଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଆମେ 2026 ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବା ନାହିଁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି, ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବା ନାହିଁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି, 2026 କେମିତି ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏଠି ଯହୋଶୁଆଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର ହେଇକି ଯାଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର ହେଇକି ଯାଅ। ଜର୍ଦ୍ଦନ ଆଗରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ପାର ହେଇକି ଯାଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର ହେଇକି ଯିବେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଯହୋଶୁଆ ନାହାନ୍ତି, ଆଜି ମୋଶା ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର ହେଇକି ଯାଅ। ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ବିପଦକୁ ଆମେ ପାର ହେଇକି ଯିବା। 2026ରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ପାର ହେଇକି ଯିବା। 2026ରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପାର ହେଇକି ଯିବା। 2026ରେ ଆସୁଥିବା ରୋଗ ଉପରେ ଆମେ ପାର ହେଇକି ଯିବା। ତାହା କୌଣସି ଅଟକେଇବ ନାହିଁ, ତାହା ମାନେ କୌଣସି ଅଟକେଇବ ନାହିଁ, କୌଣସି ରୁକାବଟ ହେବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ ହେବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର ହେଇକି ଯାଅ। ଓକେ, 3 ପଦ, ଯେ ସ୍ଥାନରେ ତୁମମାନଙ୍କ ତଳିପା ପଡ଼ିବ ସେହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ମୋଶା ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଲୁ କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି 3 ପଦ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତୁମର ତଳିପା ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଯହୋଶୁଆଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତୁମର ତଳିପା ପଡ଼ିବ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଲୁ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଏହା କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ମୋଶାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ, ମୋଶାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ତ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତୁମମାନଙ୍କ ତଳିପା ପଡ଼ିବ ସେସବୁ ସ୍ଥାନ ମୋଶା ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଲୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଲୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଆମେ 2026ରେ ପାଦ ଦେବା। ଯେତେବେଳେ 2026ରେ ପାଦ ଦେବା ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ବାକ୍ୟ ମନେ ପକେଇବା ଯେ 2026ରେ ପାଦ ଦେଉଛୁ ମାନେ 2026 ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର, ଆଉ କାହାର ନୁହେଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର। 2026ରେ ପାଦ ପକାଉଛନ୍ତି, ଏ କଥାକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଯହୋଶୁଆଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଯହୋଶୁଆ ନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମ ତଳିପା ପଡ଼ିବ ସେ ସବୁ ସ୍ଥାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତୁମକୁ ଦେଲୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି 2026ରେ, ପାଦ ପକାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମେନ୍ କହନ୍ତୁ, 2026 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଆମେନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ପୁଣି ଯିବା। 4 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରାନ୍ତର ଓ ଏହି ଲିବାନନ ଠାରୁ ମହାନଦୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଫରାତ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିତୀୟମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦେଶ, ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଦିଗରେ ମହାସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କର ସୀମା ହେବ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଠି 4 ପଦରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଡାଇଗ୍ରାମ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ଡାଇଗ୍ରାମ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ କହିବେ ତୋ ପାଇଁ ରଖିଦେଇଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟ ରଖିଦେଇଛି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ ଟେରିଟୋରି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏକ ଡାଇଗ୍ରାମ, ବଡ଼ ଡାଇଗ୍ରାମ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। କୋଉଠିକି? ଲିବାନନ ଠାରୁ ମହାନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଫରାତ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିତୀୟମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦେଶ, ହିତୀୟମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦେଶ। ପୁଣି ଲେଖା ହେଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଦିଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଦେଶ ଥିଲେ ସେ ସବୁ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଦେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, 2026 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର। ପାଦ ଯେତେବେଳେ ଦେଉଛନ୍ତି ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ
ଆଉ ଆଗକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଜନା ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ଦେବେ ବୋଲିକି ତା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ଉତ୍ତମ ଯୋଜନା ଅଟେ। ଏଇ 2026ରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ନିଜ କଥା ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ, ଜଗତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ, ଜଗତ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ। ଜଗତରେ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିବ, କଷ୍ଟ ଲାଗି ରହିଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମରେ କହୁଛନ୍ତି ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର ହୋଇକି ଯା କହୁଛନ୍ତି। ଜର୍ଦ୍ଦନରେ ଅଟକନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପାର ହୋଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ପାର ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପାର ହେବେ, ପାର ହେବେ, ଅଟକନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେମିତି ପାର ହେବେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ପାର ହେବି, ପାର ହେବେ। ଆମେନ୍, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ 5 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମ୍ଭର ଯାବଜୀବନ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ କେହି ଠିଆ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆମ ପାଇଁ, ତୁମ୍ଭର ଯାବଜୀବନ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ କେହି ଠିଆ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ବା ଠିଆ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେପରି ମଶାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁହେ ଆମମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ମଶାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ସେପରି ଆମେ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ଥିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କେତେ ବଡ଼ ଲମ୍ବ ଲିଷ୍ଟ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ମଶାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯାକୋବ ସହିତ ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୋସେଫ ସହିତ ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେ ପ୍ରଭୁ ରହିବେ, ମୋ ସହିତ ସେ ପ୍ରଭୁ ରହିବେ। ଏତେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସେ ଥିଲେ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ, ମୋ ସହିତ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ ଆଉ ମୋ ସହିତ ରହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 28 ପର୍ବର 20 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଦେଖ ମୁଁ ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦା ସର୍ବଦା ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ଟଳିବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ କେବେ ଟଳିବ ନାହିଁ। ତ ସେ ଅଟଳ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଏନକରେଜ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାହସିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ବଳବାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ, କ'ଣ କୁହେ? ଆମେ ତୁମ ପ୍ରତି ନିରସ୍ତ୍ର ହେବା ନାହିଁ କି ତୁମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଆମ ପାଇଁ ନିରସ୍ତ୍ର ହେବେ ନାହିଁ, ପୁଣି ଆମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, 2026ରେ କେତେ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା ତାହା ଟିକେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଅଟୋମେଟିକ୍ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଯାଇ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଓ ମୋ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଆଉ ବିଜୟ ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି 2026 ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କୁହେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜି କାଲି ଓ ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ 2026ରେ ଥିଲେ, 2025ରେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ 2026ରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ରହିବେ। 2024ରେ ଥିଲେ ସେ, 2025ରେ ବି ଥିଲେ, ଆଉ ସେ 2026ରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋ ସହିତ ରହିବେ। ସେ ଆମ ପାଇଁ ନୀରବ ରହିବେ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ, ସେ ଆମ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ନାମ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ। ଏହି ତାଡ଼ନା ଆଜିର ନୁହେଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଆସିବା ଦିନର ଅଟେ। ଶୈତାନ ଜାଣିଛି ତାହାର ସମୟ ଆସିଗଲା, ସେ ଅନନ୍ତ ନରକକୁ ଚାଲିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ରୁଦ୍ଧ କରି ସେ ନଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛି। କ୍ରୁଶର କଥା ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୂର୍ଖତା ଲାଗିବ। ଆଉ ସେମାନେ କିଏ? ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶର କଥା ମୂର୍ଖତା ମାତ୍ର। ଆଜି ଅନେକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଧର୍ମ କ'ଣ ଅଟେ। ଧର୍ମ କ'ଣ ଅଟେ ତାହା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଶୈତାନ ଅନ୍ଧ କରି ରଖିଅଛି। ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଛି ଶୈତାନ। ସେମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ କଠୋର ହେଇଛି। ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ମାରୁଅଛି, ତାହା ବି ଧର୍ମ କିପରି ହେଇପାରେ? ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ତାଡ଼ନା ନୂଆ ବିଷୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱସ୍ତନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅସହ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ପରୀକ୍ଷା ଆସିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଦ୍ଧାରର ପଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ ତାଙ୍କ ଯେ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଛି ସେ ସମସ୍ତ ହଁ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି।
ईश्वर आमକୁ ଯେତିକି କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ପଛରେ ତାଙ୍କର ଆମେନ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ ଆମେ ଆମେନ୍ କହିଥାଉ। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିରସ୍ତ୍ର ହେବେ ନାହିଁ କି ଆମମାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ। ତ 6 ପଦରେ ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ, ତୁମେ ବଳବାନ ଓ ସାହସିକ ହୁଅ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଗଣ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେବାକୁ ଆମ୍ଭେ ଶପଥ କରିଅଛୁ ତାହା ତୁମେ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରିବ। ଏଠି ଜିହୋଶୁଆଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବଳବାନ ଓ ସାହସିକ ହୁଅ, ଏମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଗଣ ନିକଟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲୁ, ଶପଥ କରିଥିଲୁ, ତୁମେ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରିବ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ ଆପଣ ଏହା ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଆସୁନା କାହିଁକି, କେତେ ଦୁଃଖ ଆସୁନା କାହିଁକି, କେତେ କଷ୍ଟ ଆସୁନା କାହିଁକି, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆପଣ ତୁଳେଇବେ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ରେସ୍। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ। 7 ପଦ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭର ସେବକ ମଶା ତୁମକୁ ଯେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦେଶ କରିଛନ୍ତି ସେସବୁ ତୁମେ ମାନିବାକୁ ଓ କରିବାକୁ ବଳବାନ ଓ ଅତି ସାହସିକ ହୁଅ। ଏଠି 7 ପଦରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଜିହୋଶୁଆଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ମାତ୍ର ଆମ୍ଭର ସେବକ ମଶା ତୁମକୁ ଯେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦେଶ କରିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ତୁମେ ମାନିବାକୁ ଓ କରିବାକୁ ବଳବାନ ଓ ଅତି ସାହସିକ ହୁଅ। ପରମେଶ୍ୱର ଏଠି ଜିହୋଶୁଆଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଯେ ଜିହୋଶୁଆ କି ପ୍ରକାର କାମ କରିବେ, କି ପ୍ରକାର ବଳବାନ ଓ ସାହସିକ ହେବେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅତି ସାହସିକ ଓ ବଳବାନ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାନିବା ଦରକାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଜିହୋଶୁଆଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ତହିଁର ଦକ୍ଷିଣକୁ କି ବାମକୁ ଫେର ନାହିଁ, ତହିଁରେ ତୁମେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ ସେଠାରେ କୁଶଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କହୁଛନ୍ତି ତହିଁର ଦକ୍ଷିଣକୁ କି ବାମକୁ ଯାଅ ନାହିଁ, ଦକ୍ଷିଣକୁ କି ବାମକୁ ଯାଅନି କହୁଛନ୍ତି। ତହିଁରେ ତୁମେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ ସେଠାରେ ତୁମେ କୁଶଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ କୁହାଯାଇଛି। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆମେ 2023ରେ ଥିଲୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। 2024ରେ ଥିଲୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। 2025ରେ ଥିଲୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା 2026 ପାଇଁ ସେଇଠି ବି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆମେ କୁଶଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। 2026 କେମିତି ରହିବ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଲିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ତୁମେ ଯିବ ସେଇଠି ତୁମେ କୁଶଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆମେ 2024ରେ ଥିଲୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲୁ। ସେଇଠି ବି ସମସ୍ୟା ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। 2025ରେ ବି ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। 2026ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ସେଟା ଲେଖାଇ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ 8 ପଦ ମୁଁ ପଢୁଛି, ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ତୁମ ମୁଖରୁ ବିଚଳିତ ନ ହଉ, ମାତ୍ର ତୁମେ ତହିଁର ଲେଖାନୁସାରେ ମାନିବାକୁ ଓ କରିବାକୁ ଦିବାରାତ୍ର ତାହା ଧ୍ୟାନ କର। ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ। 8 ପଦ, ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ତୁମ ମୁଖରୁ ବିଚଳିତ ନ ହଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ବିଚଳିତ ହେବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଲେଖା ଅନୁସାରେ କାମ କରିବା, ଲେଖା ଅନୁସାରେ କଥା କହିବା, ଲେଖା ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା, ଲେଖା ଅନୁସାରେ ଶୁଣିବା, ଲେଖା ଅନୁସାରେ ଭାବିବା, ଲେଖା ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଲେଖା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା। ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଅନେକ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ, ତାଙ୍କ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜୀବନ କାଟୁନୁ। ତାହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଅଟେ। ଆସୁ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଅଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଆଉ ପୁନର୍ବାର ଏହି ଜର୍ଣ୍ଣିକୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଜର୍ଣ୍ଣି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ବସନ୍ତୁ। ଏହି 2026ରେ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ।
প্রিয় প্রভুଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଯାତ୍ରାରେ କାହିଁକି ସମସ୍ୟା ଆସେ? ଯାତ୍ରା ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଆସେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥାଉ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ କଥା କହିନଥାଉ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଭାବି ନଥାଉ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଖିନଥାଉ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଶୁଣିନଥାଉ। ଆମମାନେ ଜଗତ ବିଷୟ ଶୁଣିଥାଉ, ଜଗତ କଥା ଯାକ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ହେତୁ ଆମ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଥାଏ। ତ ଏ ଜାଗାରେ ଜିହୋଶୁଆଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ତୁମ ମୁଖରୁ ବିଚଳିତ ନ ହୋ, ମାତ୍ର ତୁମେ ତହିଁର ଲେଖାଂଶରେ ମାନିବାକୁ ଓ କରିବାକୁ ଦିବାରାତ୍ର ତାହା ଧ୍ୟାନ କର। ତାହା କଲେ ତୁମେ ଆପଣା ପଥ ସଫଳ କରିବ। ଲେଖାଂଶରେ ମାନିବାର ଅଛି। ଲେଖାଂଶରେ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପଥ ସଫଳ କରିବ ଆଉ ତୁମ୍ଭେ କୁଶଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନାଇଁ କି ନୂଆ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ବା ନୂଆ ନୂଆ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ବା ନୂଆ ନୂଆ ଆଉ ସମସ୍ତ ପିଠାପଣା ବାଣ୍ଟିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉତ୍ତମ ହେବ ତାହା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମାନିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଶୁଣିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ହୃଦୟରେ ଯୋଜନା କରିବାର ଅଛି। ତ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଆମେ କୁଶଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଆମ ପଥକୁ ସଫଳ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଲେ ଆମମାନେ ପଥ ଏଇ 2026 ପଥକୁ ଆମମାନେ ସଫଳ କରିବା। 2026 ପଥକୁ ଯଦି ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ମାନିବାର ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆମ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଛି। ଆମମାନଙ୍କ ଡିସିସନ୍ ଆମମାନଙ୍କର ଅଟେ। 9 ପଦ ପୁଣି କହେ, ଆମ୍ଭେ କି ତୁମକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇନାହୁଁ, ବଳବାନ ହୁଅ ଓ ସାହସିକ ହୁଅ, ତ୍ରାସଯୁକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ କି ହତାଶ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏ ପୁନର୍ବାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଦିନ ମୋଶାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜିହୋଶୁଆଙ୍କୁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ଆପଣ ଆଉ ମୋତେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମ୍ଭେ କି ତୁମକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇନାହୁଁ, ବଳବାନ ହୁଅ, ସାହସିକ ହୁଅ, ତ୍ରାସଯୁକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ମାନେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ଏ ବର୍ଷ ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ହେବା ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ଭାବିବା ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର କହିବା ନାହିଁ, କି ଏ ପ୍ରକାର କହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ବି ନାହିଁ। କ'ଣ ହେବ କେଜାଣି ଏ ବର୍ଷ ଏ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଶୁଣିବା ନାହିଁ? ହତାଶ ବି ହୁଅ ନାହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ହତାଶ ବି ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ସଙ୍ଗୀ ହେବେ। ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ହେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ 2025ରେ ଥିଲୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ଆମମାନେ 2026କୁ ଯିବୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ ହେବେ। ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଆମର ସପକ୍ଷ ତାହେଲେ ବିପକ୍ଷ କିଏ ହେଇପାରେ? କେହି ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବାନି 2026 କେମିତି ରହିବ ବୋଲି। ଏ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ କାମ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ପଥ ସଫଳ ହେବ। ତ 2026 ଯଦି ସଫଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆସୁ ଜୀବନ କାଟିବା, ନିଜ କରେକ୍ସନ୍ କରିବା ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁଳ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ମେସେଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କଥା କହିଲା, କାହାକୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର। ପୁନର୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନବବର୍ଷର ନମସ୍କାର ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଈଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁଳ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।